بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سبلائم وے انگلش اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے فلپ لارکن کی پوئم چرچ گوئنگ۔ چرچ از دا سمبل آف ریلیجن۔ کرسچینٹی میں یہ ورشپنگ پلیس، عبادت کی جگہ کو چرچ کہتے ہیں، جس طرح اسلام میں مسجد، ہندوازم میں ٹیمپل، جبکہ سکھ ازم میں گرودوارا کہتے ہیں۔ اس پوئم کے ٹائٹل پر پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ چرچ گوئنگ ٹائٹل کے دو معنی ہیں۔ ایک تو چرچ جانے کے متعلق ہیں، یعنی شاعر کا چرچ جانا، اور دوسرا ہماری زندگیوں میں سے مذہب کا جانا، یعنی مذہب سے دوری، لا تعلقی۔ مذہب کا ہماری زندگیوں میں دخل برائے نام ہونا، اور اپنے مذہب سے جو خاص محبت و عقیدت ہونی چاہیے تھی، نہ ہونا۔ جیسا کہ آج کل مذہب ہمارے ہاں برائے نام ہے۔ جب بھی عمل کی باری آتی ہے تو مذہب سے بہت دوری ہوتی ہے۔ مذہب سے ہمارا کتنا گہرا تعلق ہے، عقیدت ہے، کتنا ہم مذہب کو مانتے ہیں اور کتنا اس پر ہم عمل کرتے ہیں، یہ مختلف قسم کے رسم و رواج، شادی بیاہ اور دیگر گوناگون قسم کی تقریبات میں کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اور ہم ایسے موقعوں پر مذہب کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہ ایونٹس ہم نے کیسے سیلیبریٹ کرنے ہیں، اور مذہب نے ہمیں ان ایونٹس کو کیسے سیلیبریٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور معاملہ کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے: یہ ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا۔ یہ ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا۔ اور کچھ اس طرح کی صورتحال بھی بن جاتی ہے: کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ جنگ عظیم دوم میں، سیکنڈ ورلڈ وار میں جو تباہ کاریاں اور کیلامٹیز ہوئیں، اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح آشکارا ہو جاتی ہے کہ جیسے ہمارا مذہب سے کوئی سروکار ہی نہیں، کوئی مذہب سے ہمارا تعلق ہی نہیں۔ کیوں کہ مذہب جو ہے وہ ہمیں قتل و غارت، تشدد کرنے کا حکم نہیں دیتا، اور یہ دوسری جنگ عظیم کی صورتحال دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے مذہب ہم سے رخصت ہو گیا، مذہب کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یا ہمارا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی سروکار نہیں۔ کیونکہ حکیم الامت، شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، یعنی دنیا کا کوئی مذہب آپس میں عداوت، دشمنی کرنا نہیں سکھاتا، قتل و غارت کرنا نہیں سکھاتا، نفرت کرنا نہیں سکھاتا۔ یہاں تک کہ تمام مذاہب جو ہیں، انسان تو انسان، وہ تو جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی کا درس دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر علامہ اقبال فرماتے ہیں: شکتی بھی شانتی بھی، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ آئیے اب ہم پوئم کی طرف آتے ہیں۔ چرچ گوئنگ، ونس آئی ایم شیور، ایک مرتبہ۔ تو پوئٹ جو ہے چرچ گوئنگ کو ایک ایونٹ کی طرح، ایک سٹوری کی طرح، ایک واقعے کی طرح بیان کرتا ہے۔ ونس آئی ایم شیور، ایک مرتبہ جب مجھے یقین ہو جاتا ہے، دیر از نتھنگ گوئنگ آن، کہ کسی قسم کی کوئی مذہبی سیلیبریشن، تقریب نہیں ہو رہی، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میں چرچ میں کسی عبادت کی غرض سے نہیں جا رہا، اور جب مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ چرچ میں کسی قسم کی کوئی مذہبی عبادت جاری نہیں،
आई स्टेप इनसाइड, तो मैं अंदर कदम रखता हूँ। लेटिंग द डोर सड शट, और दरवाजे को झटके के साथ बंद होने देता हूँ, बजाय इसके कि मैं इसको आहिस्ता से एहतरामन ताज़ीम के साथ बंद करता, तो मैंने इसको एक झटके के साथ बंद होने दिया ताकि कोई दूसरा शख्स अंदर ना आ सके। अनदर चर्च, एक दूसरा चर्च, यानी जिस तरह बहुत से चर्च होते हैं उसी तरह ये भी एक दूसरा चर्च था। मैटिंग, चटाइयाँ बिछी हुई थीं, सीट्स, नशिस्तें लगी हुई थीं, एंड स्टोन, और एक मुक़द्दस पत्थर था। एंड लिटल बुक्स, और छोटी छोटी किताबें थीं, इन छोटी छोटी किताबों के नुस्खे पड़े हुए थे। स्प्रॉलिंग्स ऑफ फ्लावर्स, फूलों की पत्तियाँ थीं। कट फॉर संडे, जो संडे के लिए काटी गई थीं, लाई गई थीं, यानी किसी तकरीब को मनाने के लिए, संडे की तकरीब को मनाने के लिए फूलों की पत्तियाँ जो लाई गई थीं, जो शो जज्बे के साथ ब्राउनिश नो, अब वो भी मुरझाकर भूरी हो चुकी थी, उनका रंग भी भूरे रंग में तब्दील हो चुका था। यानी पता नहीं कि ये फूलों की पत्तियाँ कितने अरसे से यहाँ पड़ी हुई थीं और कितने अरसे से यहाँ कोई शख्स दोबारा नहीं आया। सम ब्रास एंड स्टफ, कुछ पीतल के बर्तन थे, एंड स्टफ, और इसी तरह का कुछ और साजो सामान था। अप एट द होली एंड, होली एंड पर, यानी आखिरी हिस्से पर, जहाँ पर क्रॉस की या स्लीब की वो तस्वीर होती है, क्राइस्ट की तस्वीर होती है, वहाँ पर पहुँचते हुए द स्मॉल नीट ऑर्गन, तो वहाँ पर एक छोटा साफ़ सुथरा ऑर्गन भी था, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी था। ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कीबोर्ड से चलाया जाता है। एंड अ टेंस मस्टी अनइग्नोरेबल साइलेंस, और एक परेशान कुन, टेंस परेशान कुन, मस्टी घुटन ज़दा, सिल ज़दा, अनइग्नोरेबल साइलेंस नाकाबिले बर्दाश्त खामोशी थी। चर्च में खामोशी थी। वैसे तो खामोशी से सुकून आता है, लेकिन यहाँ पे इस किस्म की खामोशी थी कि एक खौफ आता था, एक घुटन महसूस होती थी, परेशान कुन खामोशी थी। जैसे कि अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है और जन्नत में बहुत सी नेमतों का ज़िक्र किया है, जन्नत की नेमतों का, लेकिन जन्नत की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत खामोशी भी है। यानी वहाँ पे खामोशी होगी, शोर नहीं होगा। इंसान जो है ना वो शोर गुल से भागते हैं, तो जन्नत में खामोशी होगी। जन्नत की बहुत सी नेमतों में से एक नेमत, वहाँ सुकून होगा और खामोशी होगी। लेकिन यहाँ पे जो खामोशी थी वो अनइग्नोरेबल साइलेंस थी, नाकाबिले बर्दाश्त थी। जिस तरह कोरोना के दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में बाज़ार बंद थे, सन्नाटा था, तो एक वहशत, एक खौफ सा आता था। तो पोएट कहता है कि यहाँ पे भी इस किस्म की खामोशी थी कि उससे बहुत परेशान कुन माहौल बना हुआ था, घुटन ज़दा, और ऐसी खामोशी थी कि वो अनइग्नोरेबल थी, नाकाबिले बर्दाश्त थी। ब्यूट, ये बढ़ती हुई खामोशी, गॉड नोज़ हाउ लॉन्ग, खुदा जानता है कि कितने अरसे से थी, कि अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि इस तरह का माहौल, इस तरह की खामोशी कितने अरसे से इस चर्च में छाई हुई थी। हैटलेस, मेरे पास चूँकि हैट नहीं था, मैं बग़ैर हैट के था। आई टेक ऑफ माई साइकिल क्लिप्स, तो मैंने अपनी साइकिल क्लिप्स उतारी। इन ऑकवर्ड रेवरेंस, एक अजीबो गरीब ताज़ीम के साथ। पोएट कहता है कि अगर मेरे सर पर कोई हैट होता तो मैं इसे उतार कर इस मुक़द्दस जगह की ताज़ीम करता, लेकिन इत्तेफाक से उस वक्त मेरे पास कोई हैट नहीं था। मुझे ताज़ीम तो करनी थी, इसलिए मैं अपनी साइकिल के क्लिप उतार कर इस इमारत की ताज़ीम करता हूँ, अगरचे इस तरह ताज़ीम करना ऑकवर्ड, अजीब लगता है। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ा। रन माई हैंड अराउंड द फॉन्ट, मुक़द्दस बर्तन पर अपना हाथ फेरा। फॉन्ट कहते हैं मुक़द्दस बर्तन को जिसमें बपतिस्मा वगैरह भी करते हैं। फ्रॉम वेयर आई स्टैंड, जहाँ मैं खड़ा था, द रूफ्स लुक्स आलमोस्ट न्यू, वहाँ पे छत बिल्कुल नई
तकरीबन नई दिखाई देती थी। क्लीन, साफ़ सुथरी, आर रिस्टोर्ड, या उसकी हालत को रिस्टोर किया गया था, बहाल किया गया था, उसकी कोई मरम्मत की गई थी और वहाँ पे छत बिल्कुल न्यू लगती थी। समवन वुड नो, शायद कोई शख्स जानता हो कि इसकी मरम्मत करवाई है, इसकी सफाई की है। आई डोंट, मैं नहीं जानता। पोएट कहता है कि शायद कोई शख्स जानता हो, आई डोंट, मैं नहीं जानता। माउंटिंग द लेक्टर्न, फिर मैं रोस्टम की तरफ, डाइस की तरफ बढ़ते हुए, आई पेरूस अ फ्यू हेक्टिंग लार्ज स्केल वर्सेस। पेरूस कहते हैं कि किसी बुक को खोलकर उसकी वरक गर्दानी करना, सफ़े पलटना और मखसूस किसी सफ़े को ढूंढना, और इस मकसद के लिए उसकी वरक गर्दानी करना, सफ़ों को पलटना, उसे पेरूस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग होगा कि मैं उस पढ़ता हूँ। आई पेरूस अ फ्यू हेक्टिंग लार्ज स्केल वर्सेस, मैं कुछ लंबी आयात बारो बंदास में पढ़ता हूँ। एंड प्रोनाउंस, और फिर मैं कहता हूँ हेयर एंड, कि यहाँ पर इख्तिताम होता है। मच मोर लाउडली देन आई मेंट, तो पोएट कहता है कि और जब मैं हेयर एंड कहते हुए किताब पढ़ना बंद करता हूँ तो मेरी आवाज़ इससे भी ज़्यादा महसूस होती है कि अगर मैंने जानबूझकर ऊंची आवाज़ में ये अल्फाज कहने की कोशिश की होती तो ये मेरी जो आवाज़ है जो पलट कर आई है उससे भी ज़्यादा बुलंद हुई। दी एको स्निगर ब्रीफली, इसके नतीजे में मुझे यूँ महसूस होता है जैसे मेरी आवाज़, ऊंची आवाज़ ने गूंज पैदा करके एक नीम दबा हुआ तज़हीक अमेज़ कहकहा पैदा किया हो। यानी मैंने जो आवाज़ हेयर एंड कही तो मेरे ऊंची आवाज़ कहने से जितनी मैं कहना चाहता था उससे कहीं ज़्यादा उसकी गूंज पैदा हुई। बैक एट द डोर, दरवाज़े के पीछे, आई साइन द बुक, मैं एक किताब पर दस्तखत करता हूँ। वहाँ तासरा दर्ज करने के लिए एक किताब पड़ी हुई थी तो वहाँ पर मैं अपने साइन करता हूँ। डोनेट एन आयरिश 6 पेंस, एक आयरिश 6 पेंस डोनेट करता हूँ। रिफ्लेक्ट द प्लेस वाज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर, फिर मैं सोचता हूँ, रिफ्लेक्ट सोचना, फिर मैं सोचता हूँ द प्लेस, वो जगह, वाज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर, ठहरने के लिए मुनासिब नहीं, फिर मैं सोचता हूँ कि ये जगह ठहरने के लिए मुनासिब नहीं। येट स्टॉप आई डिड, फिर भी मैं यहाँ क़याम करता हूँ, फिर भी मैंने यहाँ क़याम किया, मैं रुका। इनफैक्ट आई ऑफन डू, असल में अक्सर मैं ऐसा करता हूँ। एंड ऑलवेज एंड मच एट अ लॉस लाइक दिस, मैं ऐसा तब करता हूँ जब बुखलाहट का शिकार होता हूँ। एंड ऑलवेज एंड मच एट अ लॉस लाइक दिस, और हमेशा मैं आखिर पर नुकसान उठाता हूँ। वॉन्डरिंग, ये हैरान होते हुए, सोचते हुए, व्हाट टू लुक फॉर, कि मैं क्या तलाश कर रहा हूँ। पोएट कहता है कि मैं हैरान हो रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि व्हाट टू लुक फॉर, कि मैं क्या तलाश कर रहा हूँ। वॉन्डरिंग, मज़ीद हैरान होता हूँ, टू बी, व्हेन चर्चिस विल फॉल कम्प्लीटली, जब चर्चिस, गिरजाघर मुकम्मल तौर पर गिर जाएंगे, आउट ऑफ यूज़, इनका इस्तेमाल नहीं रहेगा। यानी जब चर्चिस का मुकम्मल ही टोटली इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा। व्हाट वी शैल टर्न दैम इनटू, तो हम इनका क्या बनाएंगे, क्या हम इसका कोई म्यूज़ियम बना लेंगे। इफ़ वी शैल कीप अ फ्यू कैथीड्रल्स क्रोनिकली ऑन शो, अगर हम कुछ चर्चिस क्रोनिकली, तारीख़ी तौर पर ऑन शो, दिखाने के लिए रख लें, अगर हम कुछ कैथीड्रल्स यानी चर्चिस क्रोनिकली, तारीख़ी तौर पर ऑन शो, दिखाने के लिए रख लें। देयर पार्चमेंट, उनके खालों पर लिखे हुए मसवदात, प्लेट, मुक़द्दस प्लेट, एंड पिक्स, और रोटी रखने वाला एक मुक़द्दस बॉक्स, इन लॉक केसेस, मुकफ़ल बंद अलमारियों में। पोएट कहता है कि अगर हम कुछ कैथीड्रल्स को हम नुमाइश के तौर पर दिखाने के लिए रख लें तारीख़ी तौर पर, और उनके अंदर जो खालों पर लिखे हुए मसवदात हैं, मुक़द्दस प्लेट और रोटी रखने वाला बॉक्स, तो उनको मुकफ़ल अलमारियों में रख लें। एंड लेट द रेस्ट रेंट फ्री, और बकिया हिस्से को
فری بغیر کسی معاوضے کے چھوڑ دیں، ٹو رین بارش کے لیے، اینڈ شیپ اور بھیڑ بکریوں کے لیے، یعنی کچھ حصے میں تو کیا کریں ان کی چیزوں کو مکفل الماریوں میں نمائش کے لیے ہم رکھ لیں، اور بقیہ حصے کو فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ چھوڑ دیں، وہاں پہ بارش برستی رہے یا بھیڑ بکریاں آتی رہیں اور چرتی رہیں۔ شیل وی اوائڈ دیم ایز ان لکی پلیسز، کیا ہم ان کو وحشت ناک یا بد قسمت جگہ سمجھتے ہوئے وہاں جانا چھوڑ دیں گے، اوائڈ کریں گے وہاں جانا؟ اور آفٹر ڈارک، یا اندھیرا چھا جانے کے بعد، تاریکی ہونے پر، یعنی اندھیرا چھانے کے بعد، ول ڈوبیس ویمن کم، کچھ مشکوک قسم کی خواتین آئیں گی، ٹو میک دیئر چلڈرن ٹچ آ پرٹیکولر اسٹون، اپنے بچوں کو کہیں گی کہ مخصوص پتھر کو چھوئیں، پرٹیکولر اسٹون ایک مخصوص پتھر کو چھوئیں۔ پک سم سمپلس فار آ کینسر، کینسرز کے لیے کچھ میڈیسن ریمیڈیز کیورز چننے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے۔ آر آن سم ایڈوائس نائٹ، یا اپنے کسی ساحر کی ہدایت پر، ایڈوائس نائٹ مخصوص رات، سی واکنگ آ ڈیڈ ون، اپنے کسی پیارے کو کہ بھوت کو چلتے ہوئے دیکھنے کے لیے۔ ہوئٹ کہتا ہے کہ ہم ان بدقسمت جگہوں پر جانا چھوڑ دیں گے، یا جب اندھیرا چھا جائے گا تو اس کے بعد کچھ مشکوک قسم کی خواتین وہ آئیں گی اور اپنے بچوں کو کہیں گی کہ وہ مخصوص پتھر کو چھوئیں، اور اس طرح مختلف بیماریوں کا علاج انہیں ملے گا۔ پک سمپلس فار اے کینسر، کینسر کے لیے کچھ ریمیڈیز، کچھ کیورز علاج دریافت کرنے کے لیے آئیں گی۔ اور آن سم ایڈوائس نائٹ، یا اپنے کسی بڑے کی نصیحت پر مخصوص رات کو آئیں گی کہ وہاں پہ ان کا کوئی عزیز، اس کا کوئی بھوت چل رہا ہو، اس کو دیکھنے کے لیے۔ پاور آف سم سارٹ ول گو آن، یا کسی قسم کی طاقت حاصل کرنے کے لیے جو جاری رہے گی، یعنی یا کسی طاقت کے حصول کے لیے آئیں گی جو جاری رہے گی۔ ان گیمز کھیلوں میں، ان ریڈلز پہیلیوں بوجھنے میں، سیمنگلی ایٹ رینڈم یا اتفاقیہ چیزوں پہ، یا عمومی طور پر اتفاقیہ چیزوں کے لیے، اتفاقات جو ہوتے ہیں ان کے لیے۔ بٹ سپرسٹیشنس، لیکن توہمات، لائک بلیف، عقیدے کی طرح، مسٹ ڈائی، یہ بھی ختم ہو جانی چاہیے۔ یعنی مختلف قسم کی جو توہمات ہیں، سپرسٹیشنس ہیں، ان کو بھی ایک بلیف جس طرح عقیدہ ختم ہو گیا ہے، ان کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ اینڈ واٹ ریمینس، اور کیا باقی رہ جائے گا، وین ڈس بلیف ہیز گون، جب بد عقیدگی بھی چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ گھاس ویڈی پیومنٹ، سرکنڈوں والا فٹ پاتھ، بریمبلز شہتوت، بٹریس یا کوئی پلر وغیرہ جو اس گری ہوئی عمارت کو سپورٹ دینے کے لیے ہوں گے وہ رہ جائیں گے۔ اسکائی، اور کھلا آسمان وہ دکھائی دے گا۔ اے شیپ لیس ریکگنائزیبل ایچ ویک، ہر ہفتے، یعنی ہر گزرنے والے وقت کے ساتھ یہ اس کی شکل کچھ ایسی بن جائے گی، لیس ریکگنائزیبل، کہ کوئی پہچان نہیں سکے گا کہ یہاں پر کوئی چرچ تھا، مندر، یہاں پہ کوئی چرچ تھا، یہاں کوئی عبادت گاہ تھی۔ تو یہ ہر گزرنے والے وقت کے ساتھ اس کی پہچان یہ ختم ہوتی جائے گی، اور لوگ بھول جائیں گے کہ یہاں کوئی عبادت گاہ تھی۔ اے پرپس مور obscure، تو جس مقصد کے لیے یہ عمارت بنائی گئی تھی، مور obscure، زیادہ غیر واضح ہو جائے گا، یعنی اس کا اصل مقصد جو تھا وہ دکھائی ہی نہیں دے گا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہ یہ عمارت کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ obscure یعنی غیر واضح ہو جانا۔ آئی ونڈر، میں حیران ہوتا ہوں، ہو ول بی دا لاسٹ، وہ آخری کون ہوگا، دا ویری لاسٹ، آخری، ٹو سیک دس پلیس، جو اس جگہ کو تلاش کرے گا، دیکھے گا، فار واٹ اٹ واز، کہ یہ کس مقصد کے لیے تعمیر کی گئی تھی، بنائی گئی تھی۔ فورڈ کہتا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ آخری شخص کون ہوگا جو آئے گا اور یہ اس چیز کو ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، دیکھے گا کہ یہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ ون آف دا کرو، شاید وہ جو اس کا عملہ تھا ان میں سے ہی کوئی شخص ہوگا، دیٹ ٹیپ اینڈ جوٹ، جو اس کی دیکھ بھال کرے گا، لک آفٹر کرے گا، اینڈ نو واٹ ٹروٹ
لافٹس ور، اور وہ یہ جانتا ہوگا کہ یہ الماریاں گیلری، روٹ لافٹس ور، یہ گیلری کا کیا مقصد تھا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کرائسٹ کی تصویر لگی ہوتی ہے اور کراس ہوتا ہے، تو وہ اس جگہ کی دیکھ بھال کرے گا اور وہ جو گیلری تھی اس کے مقصد کو بھی جانتا ہوگا۔ سم ریون بیبر، کوئی شراب میں مست بدحال، کوئی شرابی، رینڈی فار اینٹیک، یا پرانی چیزوں کا، اینٹیک چیزوں کا، قدیم چیزوں کا دیوانہ، عاشق، اور کرسمس ایڈکٹ، یا کوئی کرسمس کو منانے کا عادی۔ کاؤنٹنگ آن وف آف گون اینڈ بینڈس اینڈ آرگنس، پائپس اینڈ مر، یا کوئی ایسا پرجوش مذہبی شخص ہوگا جو کرسمس کا تہوار روایتی جوش و خروش سے منانے کے لیے گرجے کا رخ کرے گا، اور یہ چاہتا ہوگا کہ وہ کرسمس کے موقع پر گرجوں میں پہنے جانے والے خوشبودار چوگوں اور بینڈز کی مخصوص مہک محسوس کرے۔ مر کہتے ہیں مہک کو۔ آرگن پائپوں کی موسیقی سنیں اور اس تہوار کی روایتی خوشبو سے لطف اندوز ہو سکے۔ اور ول بی مائی ریپریزنٹیٹیوز، یا وہ کوئی میرا نمائندہ ہی ہوگا، یعنی میرے جیسا ہی کوئی شخص ہوگا جو اس طرح کے مذہبی جوش و خروش سے عاری ہوگا، یعنی وہ عبادت کی غرض سے یا مذہبی جوش و خروش سے کی غرض سے نہیں آیا ہوگا۔ بورڈ، اکتایا ہوا، ان انفارمڈ، نا واقف، لا علم، یعنی وہ ایسا شخص ہوگا جو اکتایا ہوگا، اکتاہٹ کا شکار ہوگا، یا اس کو کوئی علم نہیں ہوگا۔ نوئنگ دا گوسٹلی سیلف، نوئنگ دا گوسٹلی سلٹ، جو اس پرسرار مٹی کے بارے میں جانتا ہوگا، ڈسپرسڈ، جو پھیلی ہوئی ہوگی، یٹ ٹینڈنگ ٹو دس کراس آف گراؤنڈ، پھر بھی وہ اس چیز کو دیکھے گا کہ اس کراس کی جو گراؤنڈ پر کراس ہے اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، یعنی اس کو یہ خیال آئے گا کہ اس کراس کی حفاظت کرنی چاہیے، دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ تھرو سبرب، سکرب، سبب کہتے ہیں گرد و نواح کو، سکرب کہتے ہیں جھاڑیوں کو۔ تھرو سبب، سکرب، بیکاز اٹ ہیلڈ انسپائلڈ، اور وہ پھر وہ یہ جھاڑی دار راستوں سے گزرے گا، بیکاز اٹ ہیلڈ اسپیلٹ، کیونکہ یہ اس کو یقین ہوگا کہ اس کو ضائع نہیں کرنا، یعنی اس عمارت کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ سو لانگ، کتنے لمبے عرصے سے اس کی حفاظت نہیں کی گئی، اینڈ ایکولی وٹ سنس از فاؤنڈ، اور اس کو یکساں طور پر کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، اونلی ان سیپریشن، یا کسی کی سیپریشن کے لیے، علیحدگی کے لیے، ڈائیورس کے لیے اس بلڈنگ کو، عمارت کو استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ میرج، یا شادی کی کسی تقریب کے لیے، اینڈ برتھ، یا پیدائش کی بپتسمہ وغیرہ کرنے کے لیے، اینڈ ٹیسٹ، اور یا جنازے کے طور پر، یعنی اس عمارت کا جو مقصد تھا کیا وہ سپریشن کے لیے، میرج فنکشن کے لیے، برتھ یا کوئی ٹیسٹ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا رہا ہے؟ کیا اس بلڈنگ کو بنانے کا یہی مقصد تھا؟ جیسا کہ ہمارے ہاں بھی جو مساجد ہیں ان کا مقصد کچھ اور ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو علماء کرام ہیں ان کو یا مولوی حضرات کو ہم نے کس مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے؟ یہ پیدائش پہ بچوں کے کانوں میں اذان دیں گے، اس کے علاوہ ان کو نکاح پڑھانے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے، یا جنازے وغیرہ پڑھانے کے لیے، یا ختم وغیرہ دلوانے کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے، اور جو مساجد کا اصل مقصد تھا وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مور اوور، یا کسی کی گمشدہ چیز کا اعلان کروانے کے لیے، یا کسی کی فوتگی کا اعلان کرانے کے لیے مساجد کا کچھ اس طرح ہم بھی استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ اور جو اصل مقصد تھا کہ وہاں پہ جانا، اہم تقریبات ہوتی تھیں، بڑے بڑے اہم فیصلے جو ہیں وہ مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو مساجد کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی ہمارے ہاں ختم ہوتا جا رہا ہے، بس رسمی سام جو ہے نا وہ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی وہ چرچز جو ہے وہ شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ یہاں پہ یا تو طلاق وغیرہ دلوانے کے لیے، یا شادی کے مقاصد تھے، یا پیدائش یا فوتگی کے۔ اینڈ تھاٹس آف دیز فار وچ واز بلڈ، اور اس قسم کے خیالات
जिस मकसद के लिए इसको तमीर किया गया था, बनाया गया था। वो सोचता है कि क्या यही मकसद थे जिसके लिए इस चर्च को, गिरजाघर को बनाया गया था। दिस स्पेशल शेल, ये मखसूस किस्म का हॉल, ये मखसूस किस्म की इमारत क्या इन्हीं मकसद के लिए तमीर की गई थी? दो आई नो आइडिया, गरचे मेरे पास कोई इसका आइडिया नहीं, तसव्वुर नहीं, ख्याल नहीं। व्हाट दिस अकाउटेड फ्रॉस्टी बार्न इज़ वर्थ, ये मसल्ला इमारत, तो इस तरह की इसकी कंडीशन हो चुकी है फ्रॉस्टी बार कि ये कोहर ज़दा जो गंदम रखने वाला गोदाम है उससे भी बदतर है। इससे तो कोहर ज़दा गंदम रखने वाला गोदाम जो है उसकी हालत इससे बेहतर है, जबकि ये अहम जगह थी, इबादत वाली जगह थी, इसकी हालत को बेहतर होना चाहिए था, जबकि इसकी निस्बत जो फ्रॉस्टी बार्न है, गंदम रखने वाला जो गोदाम है, उसकी हालत जो है वो बेहतर है। इट प्लीज़ मी टू स्टैंड इन साइलेंस देयर, खामोशी में वहाँ खड़े होने में मुझे बहुत लुत्फ़ महसूस होता है। अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज़, ये एक संजीदा ज़मीन पर एक संजीदा घर है। तो ऐसी जगह जहाँ पे चर्च तमीर किया गया है वो एक बहुत ही सीरियस और मुक़द्दस जगह है, और इस तरह उसके ऊपर जो चर्च बना है वो भी मुक़द्दस जगह है, एक इबादत की जगह है। जिस तरह हमारे यहाँ भी यहाँ ऐसी ज़मीन जिसके ऊपर मस्जिद तमीर करनी हो वो एक बड़ी मुक़द्दस ज़मीन होती है, सीरियस अर्थ होती है वो, और वहाँ पे लोग जो है वो कूड़ा करकट फेंकने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये एक मुक़द्दस ज़मीन है और इसके ऊपर एक मुक़द्दस इमारत तमीर होनी है। तो इसी तरह पॉइंट भी कहता है कि अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज़, ये सीरियस एक संजीदा ज़मीन पर एक संजीदा घर है। इन होल ब्लेंड एयर ऑल आर कंपल्शंस मीट, जिसकी मिक्स्ड अमेजिश वाली हवा में, इम्तजाज वाली हवा में, जहाँ पे ताज़ा और बासी हवा भी है, ऑल आर कंपल्शंस मीट, हमारी तमाम मजबूरियाँ इकट्ठी होती हैं, आर रिकग्नाइज्ड, पहचानी जाती हैं। यानी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपनी मजबूरियाँ, अपनी मुश्किलें, अपने हालात वो पेश करते हैं, आर रिकग्नाइज्ड, और वो पहचाने जाते हैं। यानी अल्लाह ताला हमारे हालात को, हमारी परेशानियों को, हमारे दुखों को, दर्द को यहाँ पे जो आके हम बयान करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात उसको सुनती है, रोब्ड एज डेस्टिनीज, और इसको तकदीरों के लिबास पहनाए जाते हैं। अल्लाह ताला हमारी आरज़ुओं को, हमारी मुश्किलात को, मसाइल को सुनता है, फिर हमें नवाजता है और तकदीर के लिबास उनको पहनाता है, किस्मतों के लिबास पहनाता है, हमारे मसाइल को हल कर देता है। ये एक ऐसी मुक़द्दस जगह है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में ये चर्च है और मुस्लिम में मस्जिद है, यानी अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में हम जाते हैं और उसकी बारगाह में हाज़िर होते हैं और अपने मसाइल, मुश्किलात उसकी बारगाह में पेश करते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात सुनती है। हमारे कंपल्शन, मजबूरियाँ, हमारे मसाइल को अल्लाह जानता है और उनको हल करता है। एंड दैट मच नेवर कैन बी obsolete, और इस तरह का यकीन, अकीदा जो है वो मतरूक नहीं होना चाहिए। obsolete मीन्स मतरूक, ख़त्म, यानी, और इस तरह का यकीन, अकीदा जो है ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। since someone will forever be surprising, क्योंकि कोई ना कोई शख्स, हैरत अंगेज़ तौर पर कोई ना कोई शख्स ऐसा ज़रूर मौजूद होगा जिसे इस जगह की शदीद कशिश महसूस होगी। Since someone will forever be surprising, कोई ना कोई शख्स ज़रूर होगा हैरत अंगेज़ तौर पर, a hunger in himself, जिसके अंदर भूख होगी, लगन होगी, तड़प होगी, टू बी मोर सीरियस, ज़्यादा संजीदा बनने की, ज़्यादा अक्लमंद बनने की, ज़्यादा बाशऊर बनने की। यानी हैरत अंगेज़ तौर पर किसी ना किसी वक़्त में, यानी हर वक़्त में कोई ना कोई शख्स ऐसा ज़रूर होगा जिसके अंदर अक्लमंद बनने की, सीरियस बनने की, बाशऊर बनने की हंगर, भूख, तड़प, लगन ज़रूर होगी। एंड ग्रेविटेटिंग विद इट, और वो इसमें कशिश महसूस करेगा, टू दिस ग्राउंड, और वो इस ज़मीन में कशिश महसूस करेगा। विच ही वंस हर्ड, जिसके बारे में उसने सुना था, वॉज प्रॉपर टू ग्रो वाइज इन, कि ये एक ऐसी मुनासिब जगह है कि जहाँ पे आप शऊर को, अक्ल को हासिल कर सकते हैं। आप ऐसी जगहों पे जाएंगे तो आप अक्लमंद बन जाएंगे। तो यकीनन जो बाशऊर है, समझदार आदमी है,
وہی مساجد کا، وہی چرچز کا، وہی عبادت گاہوں کا رخ اختیار کرتا ہے. if only that so many dead lie around. اور اس کے ارد گرد جب وہ دیکھے گا کہ اس کے صحن میں بہت سے دانشمند لوگوں کی قبریں بھی موجود ہیں تو اس کی سوچ اس وقت مزید مضبوط ہو جائے گی. یہ تھی اس پوئم کی اردو ٹرانسلیشن اینڈ ایکسپلینیشن. Thanks so much for listening and watching this lecture. In the end, don't forget to like and share this video and subscription of channel for more useful videos. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.